Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai, jazakallahu khairan ala waqtikum ya akhina Awi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, narju minkum ala sihah, ala minayah, ala ma'unah minallahi azza wa jalla. Baik, eh, Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi dalam kajian kita, kajian berbahasa Arab. Kita akan mempelajari bahasa Arab kembali kitab Arabiyatul Linnasyi'in. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajarannya. Samir tersuna al-dirasatana di mawdu al-masjid di safhah 88. هناك في شاشة وفي tabel di layar في المسجد. هناك الحوار بين رجلين، أول اسمه حافظ والثاني اسمه أحمد. أحمد وحافظ يريدان أن يذهبان إلى المسجد في شارع أو في طريق إلى المسجد. هما يتكلمان من الذي وصل في المسجد الأول. هما يتكلمان المسجد. هذا الموضوع في هذه الليلة. هناك الحوار إن شاء الله سنتكلم عن الحوار بينهما عن الرجلين. طيب، أقرأ لكم ثم بعد ذلك تكرر ما قرأت لكم. طيب، المسجد. حافظ، لماذا تسرع؟ محمد، هذا أذان الظهر، أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي. حافظ، انتظر، أنا أذهب معك. محمد، تعال هنا لأتوضأ. حافظ، انظر، الإمام يدخل المسجد. محمد، أسرع. طيب، أقرأ لكم مرة ثانية. المسجد. حافظ، لماذا تسرع؟ محمد، هذا أذان الظهر، أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي. حافظ، انتظر، أنا أذهب معك. محمد، تعال هنا لأتوضأ. حافظ، انظر، الإمام يدخل المسجد. محمد، أسرع. طيب، هناك الكلمة الغريبة التي لا تعرفوها. هل يوجد؟ هل عندكم الكلمة الغريبة؟ ما في أستاذ. طيب، إذا إن كان الماء في طيب، هناك كلمة الغريبة الذي ما وجدنا في موضوعنا الماضية. هناك الكلمات أسرع. أسرع من الفعل سرع يسرع. أسرع بمعنى يأتي مبكرا. يأتي مبكرا، هذا بالعربية. إن كان Indonesia نقول cepat, datang dengan cepat. لو كان يعني بحثنا في القاموس
العربية معنى العربية هناك المنوّر في القاموس الذي لونه أحمر، فيه لون أحمر وفيه لونه أزرق. أحمر يعني العربية بالعربية، أما اللون الأزرق العربية ترجم الأندونيسية، والأندونيسية يترجم إلى العربية. لو كان نبحث ما معنى مثلا ذهب، ذهب بمعنى خرج إلى، خرج إلى. أم خرج يعني ضده ذهب، pergi. لكن بالعربية بمعنى خرج إلى، keluar menuju ke tempat sesuatu, بمعنى pergi. هناك الأسرع لازم علينا أن نعرف ما معنى أسرع. أسرع بمعنى جاء مبكرا، جاء مبكرا. وهناك أيضا الكلمة التوضأ، التوضأ بمعنى الوضوء، بمعنى الوضوء. لا نقول يعني أتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم يدعو على الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم، وثم نقول الدعاء كفارة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ من قرأ هذا الدعاء يغفر عليه ذنبه من كل دقة من الماء سقط في الأرض. إذن معنى أتوضأ بمعنى الوضوء. أنا ذهبت إلى مكان الوضوء، هذا معنى. المسجد، طيب مترجم kita akan terjemahkan. المسجد. حافظ لماذا تسرع؟ Kenapa kamu terburu-buru? Yakni ya'ti atau ja'a mubakkar, terburu-buru. Bima'na ya'ti bita'ni salamah wa fil ajalatin nadamah. Dalam ketenangan pasti akan ada keselamatan, dan keterburu-buruan, ketergesa-gesahan akan membawa kerusakan. Limadha tusri'? Kenapa engkau buru-buru? Muhammad, hadza adzanu dhuhri. Ini azan zuhur. Atau naqul hadza adzanu dhuhri bima'na qad hana waqtu dhuhri. Qad hana waqtu dhuhri. هذا الحوار يقصر لنا في النطق وفي التكلم مباشرة. هذا الحوار قال هذا أذان الظهر، يعني القول جيد ليس بهذا. نقول هذا أو قد حان وقت الظهر، أي يأتي وقت الظهر. أنا ذاهب إلى المسجد لأصلي. Ya, saya ingin pergi ke masjid liusalliya, untuk melaksanakan salat. As-salah yakni salatul zuhri bimakna ad-du'a, az-zikru. Shalla bimakna ad-du'a waz-zikru. Idza bahasna fi qamus hunaka salah bimakna ad-du'a, الدعاء على الله سبحانه وتعالى الذي يوجه على الله. حافظ انتظر
tunggu. Intadhara yantadhiru. Intadhir. Au naqulu mahlan. Atau kita bisa katakan mahlan. Sebentar. Ana adhhabu ma'ak. Saya akan pergi bersama denganmu. Muhammad, ta'al huna li'atawaddu'a. Ta'al. Ta'al ini adalah kata yang pernah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Ya. Ta'al. Ya. Antal matlub. Ya. Kamu adalah orang yang saya cari. Ta'al. Mari. Huna bermakna huna. Ya, pada pembahasan syaddul habl. Anta huna. Gitu ya. Anta huna. Gitu ya. Huna artinya di sana. Kalau huna ke apa? Huna artinya di sini. Kalau hunaka artinya di sana. Ta'al huna li'atawaddu'a. Kemari ya. Huna li'atawaddu'a. Ya, untuk berwudu. Hafid intazir. Undur. Undur. Lihatlah. Yakni makna intazir wa makna undur. يعني لو لولا أن نركز لهذا المعنى فيه معنى واحد انتظر انظر انتظر فعل ثلاثي مزيد بزيادة حرفين وزن انفعل وزنه في ثلاثي المجرد nadhara yanzuru. Jadi intadhir ini dengan nadhara hampir sama sebenarnya artinya. Ya. Tapi ya kalau intadhir sudah berubah dengan tambahan 2 huruf. Jadi sulasi mazid ya. Jadi ditambahin 2 huruf jadi sulasi mazid ya. Dan dengan tambahan nun dan ta ya dari wazan infa'ala. Tapi wazan dia di sulasi mujarrad ya adalah kata nadhara. Jadi nadhara artinya melihat. Intadhir artinya melihat sekelilingnya. Ya, memperhatikan, meminta seseorang itu untuk melihat sekelilingnya. Jadi intadhara ya artinya sebenarnya melihat, tapi maknanya adalah melihat sesuatu yang ada di sekeliling. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang ada di sekelilingnya, jadi membuat dia itu banyak tersibukkan dengan sesuatu yang dia lihat banyak begitu. Kemudian dia bisa sambil menunggu ya atau sambil menunggu atau sambil untuk melakukan sesuatu ya. Jadi sambil dia ngelihat ke sana, Nah, itulah kenapa dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan langsung bahasanya intadhir itu tunggu. Ya. Jadi dia disibukkan dengan sesuatu yang banyak yang ada di sekitarnya, yang dia lihat langsung begitu ya. Seperti misalkan dia lagi di tengah jalan, gitu ya, lagi di pinggir jalan, dia lihat mobil, dia lihat motor, dia lihat pohon, dia lihat orang-orang yang jalan kaki. Jadi disibukkan. Dia diam di situ. Sehingga dia termenung diam dan memperhatikan apa yang dia lihat. Nah, itulah kemudian diserap dalam bahasa Indonesia intadhir ya langsung diartikan kata menunggu ya. Padahal sebenarnya diambil dari kata apa? Nazar. Pahim tuh enggak, teman-teman? Pahim tuh amla? Fahim Ustaz. Insyaallah Ya. Ustaz. Insyaallah. Jadi sebenarnya sama nazara ya artinya melihat. Tapi ketika sudah menjadi intazara ya ada lagi contohnya. Intaqama ya. Qama yaqimu artinya berdiri. Ketika sudah menjadi intiqam ya. Intiqam artinya penegakan sesuatu yang ditegakkan. Apa itu? Hukuman. Gitu ya. Intiqam artinya hukuman. Kita diartikan sudah dalam bahasa Indonesia
yang mudah untuk dipahami, artinya hukuman. Tapi diambil dari qama yaqumu, artinya apa? Berdiri, ya, berdiri. Intiqam, banyaknya berdiri, jadi sesuatu yang diberdirikan. Apa itu? Jadi intiqam artinya hukuman. Jadi sesuatu yang ditegakkan, sesuatu yang apa namanya, diharuskan, ya, dia harus berdiri, ya, dia harus tegak. Biasanya kan kalau kita katakan semuanya harus ditegakkan, ya, tidak boleh ya diturunkan. Bisa ditegakkan itu berlandaskan hukum. Sesuatu ada hukumnya. Jadi begitu ya, intiqam. Baik, al-imamu yadkhulul masjid. Undur al-imamu yadkhulul masjid. Lihatlah imam, ya, yadkhulul masjid. Imam sedang melaksanakan sedang menuju masjid atau sedang masuk ke masjid. Muhammad asri'. Muhammad mengatakan asri'. Ya, dia ambil kata saro'a yasri'u. Ya, saro'a yasri'u. Artinya cepat. Biasanya pengambilan katanya langsung ke masdar, ya. Langsung ke masdar. Misalkan sur'ah, sur'ah, gitu ya. Sur'ah, hayya sur'ah, gitu ya. Hayo, cepat, cepat, ya, sur'ah. Boleh kita mengatakan asri', asri', ya. Boleh. Sur'ah juga boleh. Sur'ah. Hayya sur'ah. Mubasyarah, atau biasanya kita pakai mubasyar. Mubasyarah. Jadi kata mubasyarah, ya, boleh kita pakai, ya, mubasyarah ini ya kepada sesuatu yang memang terburu-buru untuk melakukan kebaikan, ya, terburu-buru untuk melakukan kebaikan. Itu pakai kata mubasyar biasanya, biasanya. Kalau asri itu biasanya umum, ya, mau melakukan sesuatu yang umum, ya, bisa kayak tadi kita ngajak pergi, ya, ke suatu tempat, gitu kan, umum lah. Tapi kalau mubasyarah, ya, adalah sesuatu yang memang ditujukan untuk cepat, ya, cepat lakukan kebaikan itu. Nah, itu memakai kata mubasyarah. Baik, silakan saya minta Akhina Awi untuk menerjemahkan. Tafadhol. Baik, Ustaz. Al-masjidu, masjid. Hafiz, limadha tusri'? Hafiz berkata, kenapa kamu mempercepat langkahmu? Muhammad, hadza adzanuz zuhur. Muhammad berkata, ini azan zuhur. Ana zahibun ilal masjidi liusalli. Saya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Hafiz, intawir. Ana adhabu ma'ak. Hafiz berkata, tunggu, saya akan pergi bersamamu. Muhammad, ta'al huna yatawaddo. Muhammad berkata, mari ke sini untuk berwudu. Hafiz, unzur. Al-imamu yadakhulul masjid. Hafiz berkata, lihat, imam akan masuk masjid. Muhammad, asri'. Muhammad berkata, ayo percepat. Baik, jadi asri', tusri' kita bisa katakan terburu-buru. Kenapa kamu terburu-buru? Gitu ya. Jadi berjalannya ambil lari, gitu ya, boleh. Baik, mubasyarah, najib anil as'ilah. Apa Ustaz, mau bertanya Ustaz? Baik, tafadhal. Tadi yang kata intawir sama intiqam, berarti konteksnya cuma itu saja ya Ustaz. Misalnya intiqam itu konteksnya pasti mengarahkan itu menegakkan hukuman. Terus intawir konteksnya menunggu. Apakah ada mana lain Ustaz? Ya, untuk makna itu seperti, jadi tadi kita ambil dari fiil mujarradnya. Jadi kalau kita belajar fiil, ada namanya nanti bangunan fiil, bentuk fiil. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid.
semuanya daripada kenapa ada sulasi mazid? Maaf. Karena biasanya sulasi mazid itu adalah fi'il mujarrad yang ditambahkan. Nah, mazidnya ada berapa? Ada 1, ada 2, dan ada 3. Jadi seperti itu. Contohnya koma, ya. Koma ketika ditambahkan, ya, ditambahkan ya ke dalamnya 2 huruf, begitu ya. Jadi intiqom, jadi intaqoma yantaqim, bisa, ya. Kemudian intadhara, ya, kita tambahkan lagi. Jadi, ya, intadhara jadi nadhara, jadi intadhara. Kemudian ada lagi selain daripada ini apa ya? Contohnya baik. In hasaba yanhasibu. Ya, in hasaba artinya ya hasaba artinya menghitung. Ketika in hasaba menjadi sebuah perhitungan. Jadi hitung, nah, menjadi in hasaba, menjadi hitung. Gitu ya. Jadi ditambahkan tapi maknanya berbeda tapi. Nah, jadi ditambahkan tapi maknanya berbeda. Tergantung dari untuk memudahkan kita mengambil bahasa yang paling enak untuk diterjemahkan. Kan begitu intinya. Makanya ketika kita tahu seseorang mutarjim, penerjemah, ketika dia menerjemahkan bahasa Arab, kita bisa melihat kalau bahasa Arabnya dia dalam, bahasa Arabnya baik, bagus, nahu, sorofnya, begitu kan. Nah tadi sulasi, rubai itu ada di sorof. Sorofnya baik, ya nahunya bagus, gitu kan. Kosakatanya banyak yang dia hafal. Maka ketika ada konteks bahasa Arab atau ada ucapan-ucapan dalam bahasa Arab, nah dia bisa menerjemahkannya dengan enak, bahasanya ringan. Gitu. Makanya kadang ada 2 buku, beda pustaka, tapi bukunya satu. Buku misalkan contoh deh Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ya, kan buku bahasa Arab. Tapi ketika diterjemahkan ada beberapa pustaka, begitu. Dan penerjemahnya pasti berbeda. Nah, misalkan pustaka Ibnu Katsir, pustaka Syafi'i, ya. Nah, kemudian pustaka Al-Qawam juga punya, sama seperti sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rohikul Maktum, ya, sejarah kelahiran Nabi, ya, sampai dengan Nabi wafat. Nama kitabnya bahasa Arab, Rohikul Maktum, yang dikarang oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakpuri. Ya, tebalnya segini kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Namun kalau bahasa kitabnya itu segini, nggak terlalu tebal, ya. Jadi kalau diterjemahin agak berat. Nah, itu penerjemahnya banyak banget, ya. Ada memang saya pernah baca, ya, saya lupa ke ininya, siapa penerjemahnya, ya. Nggak dikenal sih penerjemah. Di dalam salah satu pustaka, pengelola pustaka Al-Qawam. Jadi menerjemahkan kitab tersebut bahasanya kurang, begitu. Beda ketika saya membaca pustaka lain, ya, sama-sama kitab terjemah, begitu. Tapi ketika saya baca dari pustaka lain yang penerjemahnya itu baik, maksudnya bagus dalam menyampaikan, ya, kata-katanya maksudnya tidak banyak yang diringkas, gitu. Seakan-akan kita bisa masuk ke dalam cerita itu, ya, kita bisa masuk ke dalam kisah itu, begitu. Begitu ya, Akhina Awi. Jadi memang kadang ada bahasa Arab yang tadi kalau diterjemahin bingung, ini semua terjemahinnya gimana? Ya udah singkatnya aja begitu. Kayak tadi tusra, lima ada tusra, kenapa kamu cepat-cepat berlari? Padahal bukan berlari. Berlari itu bahasa Arabnya farro ya firru. Maka lebih enak kita terjemahkan kenapa kamu terburu-buru? Gitu ya, Kinawi. Paham tuh? Fahimna. Baik. Fahimni. Fahimni apa fahimna, Ustaz? Fahimni. Fahimna. Fahimna.
Ya, fahimtu. Ya, satu lagi Ustadz. Asri' yang di bawah itu fiil mudhari yang apa? Mau fiil mudhari'nya ana atau fiil amr Ustadz? Itu fi'il amr. Jadi Asri. tidak semua awalannya itu di kasroh Ustadz. Kayak ijalis. Nah, iya tadi. Sulasi mujarrad memiliki beberapa wazan. Ada 6 wazan. Ya, ada 6 wazan. Jadi ada fa'ala, yaf'ulu, fa'ila, yaf'alu, ya, kemudian fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu, jadi ada 6. Ya, pertama, fa'ala, yaf'ulu. Kedua, fa'ala, yaf'ilu. Ketiga, fa'ala, yaf'alu. Keempat, fa'ila, yaf'ilu. Kemudian kelima, fa'ila, yaf'alu. Keenam, fa'ula, yaf'ulu. Jadi wazannya ada banyak. Ya. Dengan contohnya, fa'ala yaf'ulu, ya. Nasara yansuru, fa'ala yaf'ilu, kanasa ya, kanasa yaknisu. Kemudian fa'ula yaf'ulu, langsung ke akhir, ya. Hasuna yahsunu. Ya gitu. Jadi setiap fi'il sulasi mujarrad, ya, memiliki wazan-wazan. Nah, fi'il amr ini merupakan wazan daripada saro'a yasri'u, asri', gitu, af'il, gitu ya. Ada fi'il amr juga yang uktul, ada qatala yaqtulu, uktul. Jadi fi'il amr itu, ya ini kaidah. Fi'il amr, ya, biasanya bagaimana untuk mengetahui fi'il amr dalam sebuah fi'il sulasi mujarrad, ya, yaitu dengan mengetahui, ya, fi'il mudhari'nya, ya, dengan mengetahui fi'il mudhari'. Misalkan qatala yaqtulu, uktul, jadi yaqtulu, uktul, jadi ain fi'ilnya jadi dhammah. Nah, tinggal pak fi'ilnya ini bagaimana, ya, hamzahnya gitu ya, apakah uktul, ya, atau ka'aktul, atau ka'iktul. Jadi dilihat lagi dari kebiasaan, ya, di kitab-kitab yang mereka dan kalam orang-orang Arab, rupanya mereka sering mengatakan uktul. Nah, berarti menjadi uktul. Begitu, ya. Baik, خلاص. Khalas Ustadz. طيب الآن نجيب عن الأسئلة. نعم. طيب أين يدخل المدرس؟ هناك صور جمع من سورة. أين يدخل المدرس؟ المدرس يدخل ماذا؟ Masjid. طيب يدخل المسجد. أين تدخل التلميذة؟ التلميذة تدخل Kosong. طيب تدخل الفصل. أين يدخل الطالب؟ الطالب يدخل Mat'am. طيب boleh mat'am, boleh juga matbah. Matbakh. Nah. Nah, tapi biasanya restoran itu, ya, mat'am, ya, mat'am. Aina, kalau matbah itu dapur, ya. Aina tadkhulu al-bintu? Al-bintu tadkhulu, Yadkhulul hadiqah. ya, tadkhulul hadiqah. Baik, aqra'u lakum, ya, al-ijabah. Aina yadkhulul mudarris? Al-mudarrisu yadkhulul masjid.
Aina tadkhulul tilmida, at-tilmidatu tadkhulul fasl. Aina yadkhulul talibu, at-talibu yadkhulul maq'am awil maqtah. Aina tadkhulu al-bint, al-bintu tadkhulul hadiqah. Baik. Al-an a'id al-ibarat al-atiyah mustakhdiman hada. Baik. Hunaka al-ibarah antum ij'al al-ibarah, ij'al bimakna buatlah. Ij'al al-ibarah ya mustakhdiman hada atau hadhihi. Mustakhdiman bimakna memakai. Ya istakhdama yastakhdimu. Nah, ini fiil sulasi mazid bi ziyadati salasa ahruf ya. Istakhdama alif sin ta. Istakhdama yastakhdimu. Khodama yakhdimu artinya membantu. Ya, khodim. Ya, khodim artinya membantu. Ketika istakhdama menjadi bantuan, ya. Bima'na, jadi kalau kita mempelajari tentang ilmu sorof, ya, tapi nggak apa-apa, sekedar pengetahuan. Ini bagusnya, kayak kita diajarkan. Tapi suatu saat nanti kita akan sampai, insya Allah, bahas tentang sorof dalam buku ini, ya, ada kaedah-kaedahnya. Baik, jadi buatlah suatu ibarat dengan bantuan hadza au hadhihi. Oke, fokus ya, muannas dan mudzakarnya. Adzanu zuhri. Ya hadza adzanu zuhri. Hadiqatul hayawan. Hadihi hadiqatul hayawan. Baik. Ana nadrubul minkum ya. Baik, Mardiani, tafadhal. Ajib anil as'ila al-atiyah kulliha. هذا صوت الجرس. هذه كرة القدم. هذا مدرس الفصل. هذه حقيبة الطالب. هذا ملعب النادي. هذه مكتبة المدرسة. هذا كتاب التلميذ. Baik. Ustadz, ini harokatnya sautul jarosi, ya. Sautul jarosi. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih apabila ada dua isim. Nah, apabila ada dua isim yang tidak ada sekat ya di dalam, maksudnya di kalimat tersebut, biasanya isim yang kedua itu berharokat kasroh. Ya, dia menjadi idhofah, sesuatu yang disandarkan. Ya, pada yang pertama ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi mudhaf dan mudhaf, sesuatu yang disandarkan atas sesuatu yang sebelumnya. Kota mudzahabi, cincin dari emas. Sautu jaros, suara ya, jaros, suara bel. Kuratul qadam, bola kaki ya, bola kaki. Jadi bisa di situ sebenarnya ada ini kalau kita dalam belajar tentang nahwu lebih dalam lagi ya, kita akan temui di situ setiap mudhaf ya atau al-idhofah hunaka al-harf min hurufil majrur ya, amkana yafif harful fi atau harful bi atau harful li. Jadi setiap al-idhofah biasanya ada tiga atau bahkan lebih, tapi biasanya tiga huruf jar sebenarnya, tapi al-hadf, jadi dihapus, nggak ada. Nah, itulah dia yang dinamakan al-idhofah. Kalau dinongolin huruf jarnya, maka dia jadi jar majrur biharfil jar. Jadi dia harokatnya kasroh karena huruf jar. Tapi kalau dia tidak ada huruf jarnya, maka al-idhofah. Maksudnya ya, mudhaf wal mudhaf ilaih. Jadi al-idhofah maksudnya. Jadi kalau kita bahas misalkan al-jarosnya, ya nanti masuknya i'rab. Dia sebagai apa? Al-idhofah. Itu al-idhofah ya, maqablaha ya, maqablahu atau maqablaha boleh. Jadi
Di situ sebenarnya ada huruf, ya ada huruf jar, tapi dihapus. Ya, 3 hurufnya ya yaitu fi, bi atau li, ya. Atau satu lagi ala, ya. Ala, fi, ya, bi, ya, ala, ya. Harful jar kan ada kurang lebih sekitar 8, ya. 8. Nah, yang sering ya adalah tadi kata fi, bi, li, ala. Satu lagi afwan, ya. Min, ya, kata min ini sering kita dapat. Makna daripada al-idhofah. Sautul jarah, qaratul qadami, mudarrisul fasl. Jadi guru dari sekolah. Hibatut talib, ya. Tas li talib, tas punyanya si talib. Mal'abun nadi, jadi lapangan an-nadi, lapangan olahraga. Lapangan fi, ya lapangan yang berada di dalam tempat olahraga. Maktabul madrasah, perpustakaan di, ya fi, berarti kan maktabatu fil madrasah. Nah, jadi kalau kata maktabatul fil madrasati nanti dia jadinya ini. Kalau kita keluarkan huruf huruf jarnya, nanti bukan lagi jadi idhofah, dia nanti jadinya mubtada khobar. Ya. Ya, dia nanti jadi apa? Jadi mubtada khobar. Saya paham? Mardiani? Fahim insyaallah. Oke, al-an ajib anil as'ilah. Safhah ba'da. Limadha yusri'u Muhammad? Baik. Najib jam'an, ya kita akan jawab sama-sama. Limadha yusri'u Muhammad? Oke, jawabannya apa? Yusri'u Muhammad. Kenapa Muhammad terburu-buru? Yuk, ada yang punya jawaban? Li'anna adanu zuhri. Apa? Li'anna adanu zuhri. Ya, li'anna azana zuhri. Li'anna azana zuhri. Baik, boleh. Oh, adana. Ya. Ya. Li'anna itu menasabkan. Innallaha. Enggak boleh innallahu. Oh, Jadi kalau ada Ustaz. li'anna depannya Li'anna pasti nanti jadi fathah ya. Ya, jadi mansub. Ya. Limadha yusri'u Muhammad li'anna adzan az-zuhri atau li'anna ya hana waktu zuhri. Boleh. Man yadhhabu ma'a Muhammad ilal masjid? Man? Hafiz. Baik. Yadhhabu ma'a Muhammadin ilal masjid hafiz. Man yadkhulul masjid? Baik. Akhina awi aina sautuka? Al-imam yadkhulul masjid. Baik. Aina tusalli adh-dhuhri? Fil masjid. Aina tusalli adh-dhuhri? Fil masjid. Hal fil madrasah masjid? Hal fil madrasah masjidun? Apakah ada di sekolah itu masjid? Naam. Di sekolah ada masjid? Naam. Baik. Naam. Fil madrasati masjidun. Ustadz, yang nomor 2 tadi, kalau dijawab seperti ini, yazhabu ma'a hafiz, bisa Ustadz? Boleh. Gak apa-apa. Berarti menghilangkan nama Muhammadnya boleh. Yang penting bisa dipahami. Ya. Man yadhabu ma'a Zaid fil masjid? Ilal masjid? Yadhabu ma'ahu? Boleh. Muhammadnya diganti ma'ahu. Oh, taib. Ma'ahu ya Ustadz. Yadhabu ma'ahu Zaidun. Misalkan.
Yadhabu ma'ahu Hasan. Boleh. Ya Zaidin. Baik, al-an istabdil kama fil misalaini. Gantilah sebagaimana dua contoh berikut. Al-imam yadkhulul masjid. Misalul awal al-mudarris. Al-mudarris yadkhulul masjid. Misalul tsani at-talibah. At-talibatu tadkhulul masjid. Baik, istabdil kama fi misalaini. Al-kalimatu akhir at-talibatu tadkhulul masjid. الآن نجيب عن الأسئلة في رقم الواحد وفي رقم الأول المكتبة. طيب المكتبة. تفضل مرياني. Ustaz. At-talibah at-talibatu tada at-talibatu tadkhulul maktabah. طيب الطالبة تدخل المكتبة. الآن الأستاذ. طيب أخينا أوي. الأستاذ. الأستاذ يدخل المكتبة. طيب رقم الثالث الحديقة. أيوة أخي مرياني. Al-ustad yadkhulul hadiqah. طيب تلميذة. Nanti kalau sudah hadir Alkaf dan Hilal, ya silakan dikeluarkan suaranya ya. Taib tilmidah. Akhina Awi. Tilmizatu tadkhulul hadiqah. Taib al-mudarrisah. Al-mudarrisah tadkhulul hadiqah. Taib at-talibah. At-talib. Akhina Awi. At-talibu yadkhulul madrasah. Taib al-masjidu. Akhina Marjani. At-talibu yadkhulul masjid. Taib al-imam. Al-imamu yadkhulul masjid. Taib al-imam yadkhulul masjid. Taib antum masyaallah jayyidun. Sudah bagus ya semuanya. Taib. الآن افتح صفحة بعده di صفحة 92 92. Nah, di situ kita coba takallam ya. Takallam al-masjid usalli. Ila aina anta dhahibun? Ana dhahibun ila al-masjid. Ana usalliya ma'aka. Gitu ya. Sekarang di situ ada kalimat al-maktabah aqra. Baik, Mardiani, al-maktabah aqra. Nah, Ustaz. Ila aina anta dhahibun? Ana dhahibun ila al-maktabah. Ana aqra ana aqra'u ma'ak. Baik, ma'aki. Nah, ma'aki. Al-mal'ab al-'am. Tafadhal. Khina Awi. Ila aina anta zahibun? Ana zahibun ila al-mal'ab. Ana al'abu ma'ak. Baik. Al-fasl. Ana al-an ya. Ila aina anta dhahibun? Ana dhahibun ila al-fasli. Ana arsumu ma'ak. Ma makna arsum? Masih ingat? Ma makna arsum? Ada yang tahu arsum apa artinya? Nggak ada Ustaz. Arsum. Mana? Lupa. Itu tentang Rostem. Bifinnadi Aryadi. Seorang musyrifah sama Albin. Coba dibuka. Ya, kalau yang sudah punya bukunya. Finnadi Aryadi. Di mal'ab ya. Di gor. Seorang musyrifah sama anak-anak tuh. Ditanya ya. Aina surataha gitu ya. Aina suratuki gitu kan.
Ar-rasm ya artinya menggambar. Ar-rasm. Hadiqatu amshi, akhina awi, tafadhal. Ila aina anta dhahibun? Ana dhahibun ila al-hadiqah. Ana amshiya ma'ak. Na'am, ana amshi. Ma mana amshi? Berlari. Taib, apa? Bukan Bukan, ya, Ustaz. bukan. Berjalan. Na'am, berjalan, ya. Ana amshi ma'aka, berjalan. Amshi artinya juga berjalan. Saro juga artinya sama berjalan. Saro yasri isra'an. Makanya isra dan mi'raj. Isra artinya berjalan. Tapi isra artinya berjalan di malam hari. Tapi kalau masya yamshi artinya berjalan. Berjalan kapan saja. Mau pagi, mau sore, mau malam, pokoknya amshi. Ya, misalkan teman-teman ngajakin gitu kan. Yuk, kita kumpul-kumpul bareng-bareng yuk, gitu kan. Nah, ana amshi ma'aka, ya gitu. Ya mau itu malam, mau itu pagi, mau itu siang, ya memakai kata masya yamshi. Tapi kalau pakai saro yasri isra'an, ya isra dan mi'raj artinya perjalanan di malam hari. Nah itu biasanya memakai kata saro yasri. Paham? Paham tuh, Ustaz. Taib. Nah, jadi artinya seperti itu ya. Taib. Lanjut al-akhirah. Sekarang kita ada rotib al-kalimah al-atiyah itu sebiha jumlah rokmu ba'dah as-safha ba'dah 93. Dilihat yang keempat. Nah itu rotib al-kalimah al-atiyah. Rapihkanlah atau susunlah kalimat berikut agar menjadi jumlah mufidah. Jumlah yang bisa dipahami. Oke, yang pertama. Liusalliya masjid ila adhab. Mina Mardiani. أذهب إلى المسجد لأصلي. طيب المدرس الفصل يدخل. Mina Awi. Al-mudarrisu yadkhulul fasl. طيب الظهر أذان هذا. Hadza adzanuz zuhur. طيب هذا أذان الظهر. طيب الأستاذ يصلي سل بين عبارات المجموعة. Mardiani. Mina, تفضل. نعم. الأستاذ يصلي الظهر. ثم الطالب يلعب الطالب يلعب الكرة. طيب أخينا أوي. تلميذة. At-tilmidzah taqra'ul qissah. طيب تقرأ القصة. ثم Al-mudarrisah al-mudarrisah tadkhulul fasl. هي المدرسة تدخل الفصل. الحمد لله انتهينا هذا المجلس في هذه الليلة. نرجو على الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا من كان هناك الوقت المشغول على الله أن يصلح وقته ليشتركوا لهذا المجلس إن شاء الله في الأسبوع القادم. Kita doakan teman-teman kita yang masih sibuk ya dan tidak bisa mengikuti pembelajaran, semoga Allah luangkan waktu untuk mereka dan mereka bisa mengikuti kembali pelajaran kita. Tip, gunakal kalimah. Ada yang mau ditanyakan? Soal? Tentang ini Ustaz, hiwar yang ini. Silakan.
Kalau pertanyaan lain boleh Ustaz? Mm-mm. Ini Ustaz, saya mau menanyakan tentang penggunaan kata fika, laka, kayak gitu Ustaz. Seperti barakallahu fik, barakallahu lak, itu penggunaan laka dan fika itu bagaimana Ustaz? Baik, kalau fi itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka. Kalau barakallahu laka, barakallahu fika, sama aja. Laka artinya untukmu, fika juga untukmu, sama artinya. Keberkahan ya untukmu. Tapi maksud laka di sini kalau kita artikan dalam makna la di sini sama seperti hadis Nabi SAW tentang para penghafal Al-Quran. Ya, bahwasanya Al-Quran ini akan memberikan syafaat ya bagi para penghafalnya, atau bisa menjadi masalah buat para penghafal ini dengan mengatakan ya Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika, gitu ya. Jadi hujjatun laka, Al-Quran ini bisa menjadi penolong buat kamu dan juga bisa menjadi ancaman buat kamu. Jadi laka sesuatu yang baik ya, ditunjukkan sesuatu yang baik. Jadi ketika kita ucapkan doa di awal barakallahu laka, semoga Allah berkahimu ya ketika kamu dalam keadaan baik. Gitu ya. Semoga Allah berkahi engkau ketika kamu dalam keadaan baik. Wa baraka alaika, gitu kan? Dan juga Allah memberkahi kamu, gitu kan? Alaika, ketika kamu dalam keadaan buruk, gitu ya. Jadi itu makanya doa buat para muzawijin ya, orang-orang yang menikah, gitu kan, dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Dan semoga Allah menggabungkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, Ustaz, bagaimana kalau fi? Fi ya, fi itu apa artinya? Fi itu tidak memiliki arti luas ya. Fi itu ya di dalam. Ada sesuatu yang zatiyah, yang ada pada diri diri hal, ya diri sesuatu itu, keadaan pada sesuatu itu. Itu pakai fi. Ya. Tapi fi di sini bisa juga diartikan ala, di atas. Ketika Allah ya, Allahu fis sama ya. Allahu fis sama bukan berarti Allah ada di dalam langit, bukan, tapi Allah bermakna ala. Allahu ala sama. Gitu ya. Jadi fika, laka sama itu. Ya. Kalau laka ya, kalau lebih dalam lagi kita artikan sesuatu yang menunjukkan kebaikan. Ya. Ada unsur baik di dalamnya. Begitu ya. Kalau fi ya unsur yang memang mau apa ya, zat pada sesuatu tersebut gitu, tidak bisa lepas gitu. Jadi ketika Allah yubarik fi, semoga Allah memberkahi engkau, jadi keberkahan itu selalu ada pada diri kamu gitu. Kita mendoakan seseorang itu bahwasanya apa, keberkahan itu semoga ada pada diri orang ya. Allah yubarik fi ya, gitu ya. Atau barakallahu fika, barakallahu lak, sama artinya gitu. Begitu ya, Mardiani ya. Fahimti? Insyaallah Ustaz, paham tuh. Tapi kalau ala di situ alaika ya, ala menunjukkan sesuatu yang buruk. Makanya ketika kita ya, makanya ketika kita memberikan salam kepada seseorang begitu ya, assalamualaikum, keselamatan untukmu. Ya bisa jadi kamu dalam keadaan yang tidak baik begitu ya, maka kita artikan assalamu alaikum, keselamatan ya kepada kalian. Ya bisa jadi kalian dalam keadaan yang buruk, yang sedang tidak mengenakan ya, ketika kita ya diucapkan salam, nah itu merupakan doa begitu.
Bukan assalamualaikum laka. Assalamu lakum. Ya. Assalamu lakum. Selamatan untukmu. Boleh, tapi itu bukan salam yang sebenarnya. Ya. Makanya Masya Allah, sangat dalam sekali sebenarnya makna assalamu alaikum. Ya. Itu dalam sekali. Kenapa di situ Nabi SAW wa tahiyyatuhum fiha salam. Salamnya bagaimana? Salamnya assalamu alaikum. Nabi SAW mencontohkan seperti itu. Ya. Sampai jangan diganti. Ya, karena memiliki makna yang sangat dalam. Assalamu alaikum. Keselamatan untuk kalian. Dalam keburukan mungkin kalian, tapi semoga Allah tetap memberikan keselamatan. Bukan ketika kalian lagi bahagia. Gitu ya. Tapi boleh, hanya sekedar ucapan aja assalamu lakum, boleh. Ya. Oke, paham? Baik, خلاص انتهينا الدرسنا هذه الليلة. Ini kita cukupkan pembelajaran kita malam hari ini. Insyaallah سنلتقي ya liqa'ana fi yaumil khamis ya fi maddati at-tahsin insyaallah. La'allallaha ay yusahhala lana wa ay yaftah lana babal ilmi wa iyana wa iyyakum jami'an insyaallah. Tip naruddu 'alal khas. Barakallahu fikum jami'an ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz. Allahu yubarik fikum Ustadz. Dan selanjutnya kita masuk ke akhir acara. Semoga kita bisa mengamalkan pelajaran yang telah kita dapatkan hari ini, bisa kita biasakan amalkan di kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah memberkahi majelis kita dan majelis ilmu yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Taib, saya tutup kajian kelas bahasa Arab hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.